Hrista na suden den ke voskresne, koji verujemo Isus ja pobedi smrta. Otvorimo srce to, otvorimo srce to, da se vselamo u Nego, da se rodiš od novo. Otvorimo srce to, otvorimo srce to, da se vselamo u Nego, da se rodiš od novo. Ja su plebom živ, što sleze po nebo do. Mir vam, slava ti Gospod Isuse Kriste, Tatko naš koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide carstvo to Tvoje, da dojde da bide volja to Tvoja, da dojde carstvo to Tvoje, kako na nebo to, tako i na zemljata. Taka i vo Tvoje to srce, taka i vo moje to srce. Lebot naš nasušen daj ni goj denes i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi prostuome na našite dolžnici. Prostuvanje to je važan element i ne vovedi vo iskušenije nikogo nego iskušува Gospod tuku negovata pohod koja go vleče i mami i izbavi ne od lukavago. Zašto Tvoje je carstvo to, silata, slavata, sve je nego ljubov ta sami od život i ti nemaš ništa bez nego. No to je to što treba da go nauči jedan hristijanin, da razbere deka bez mene, veli Isus, ne možete da napravite ništa. Znači, knjiga Mudrost Sirahova, 23. glava, Gospodi, Oče nebesen, Tatko na nebesata, Gospodaru na moj život. Pazite go ovaj stih, Gospodare na tvoj život, on go dava životot, on go zema životot. Ne ostavaj me na nivnata volja. Koja volja? Satanskata volja, čovečkata. Poradi niv da propadnam. Koji ke im bide kamšik na mojite misli, dobro prašanje, što misliš ti i na srce to moje. Učitelj za mudrost, tada bide nemilosrden sprema mojite postupki i bezmilost sprema mojite greovi. Vidite, kojak je počnete da će korite vo Isus, da mu predadete se, to će vi dava alarmi. Naprimer, pogrešna misla, pogrešan zbor je važan moment. Znači, koji će mi dade kamšik na mojite misli i na srce, to moj učitelj za mudrost. Evo, naprimer, podsmev bev su jedan sotrudnik, nije znajme dek ima korona. Jaz bev blisku nekoliko pati so luje što se zarazen i slava mu na Isusa me sočuva. I сега odam ka jedan drug sotrudnik, sorabotnik. I ja se prilagodujem na negovite i pravim šega da ke dojde koronata i demonski napad. 19 demoni bege od mene satano i ki bapnam jedan boks. No kažu vam to kako šega. I čovjek od mi veli, pazite, on je pravoslaven, on je tradicionalan vernik, nego iskušuje Gospoda. I znajev deka pogrešiv. Znajev deka pogrešiv. I koji će mi stavi kamčik na... Poslije gledam je to stih. Dojde od doma, legna vo 9, počne me treska, da me boli glava, da me boli grlo, tvrtoglavica, povraćanje. Vo 12:30 posle polnoći stanav, rekov Isuse, a povtoruvav celo vreme, Isuse, 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 Isuse. I mi go pokažuva, podsmeot se pokajuvam, odam vo, isplukuvam, molitva, isplukav plunka samo, vo šoljata i se opraviv. Vidite, znači to ti dava, ti pokažuva koga grešiš, ke te udri vo koleno tvog grbot. Znajte, ta grevovite moji da ne se umnožuvat. Dobro treba da razmisli Hristov sluga, sotrudnik, što zboruva, kako misli. Za da ne padnam pred mojite protivnici
и да не се радуваат моите непријатели. И не е доволно да се молиш со часови. Исусе само велиш, Исусе, Исусе, Исусе. Господи, Оче небесен, Боже на животот мој, не давај очите мои да бидат горди. Отстрани ги од мене сите грешни желби. Така речам, некоја мисла ми врти. Наместо да ја избркам, да речам бегај од мене сатано, се удирам со чеканот по прстот. Ја избркав мислата. Телесната болка помина. Желбите на стомакот и на сладострастите, да не надвладеат над мене. Слава ти, Господи Исусе Христе. На душа бесрамна не предавај ме. И ние секогаш на во светот сме. Луѓето околу нас немаат љубов, себељубие. На душа бесрамна не предавај ме, а треба да останеме со силата Негова. Дозволи му да те направи силен. Чујте, че да за устата поука, кој ја пази за устата и мислата, нема од неа да биде уловен. Нема играње шеги. Христов слуга знае дека по зборовите ќе бидеш оправдан, по зборовите ќе бидеш суден. За секој лош збор ќе одговарате. На судниот ден. Слава ти, Господи Исусе Христе. Грешникот од неа ќе биде уловен од устата. Од неа ќе се сопнат неразумници. Само повторав, Исусе, јас сум здрав, покажи ми што да покајам. Ми покажува. Слава ти, Исусе. Не навикнувај ја устата своја на клетва. И во Македонија е тешко да обстанеш без Исус. Бугарите, грците, албанците, а НАТО, Европска Унија, те трујат, нема македонци. Те убивале, те лажат, ги убиваат македонците, законот не важи, се врши етничко чистење. Колнејќи се не изговарај го името на светиот. Само со Исус можеш да издржиш и да победиш брата и пријателе. Само Исус може да ти даде мир и сила, да го завртиш и другиот образ, да ја претрпиш штетата, да ја предадеш Македонија во собственост Исусова. Робот кога постојано го казнуваат, од рани не се ослободува, оној што постојано се заколнува со името на светиот, од грев нема да се очисти. Те сакам, Господи Исусе Христе. Човек што често се колне, со беззаконие се исполнува. Од домот негов бичот не остапа. Луѓето имаат одредени изговорки кои ги повторуваат. Ако сгреши, греот негов останува, врз него си се колнел. Ако пак не се грижи, двојно согрешува. Ако напразно се колнел, не колнете се во небото ни во земјата. Не колнете се во ништо. Нема да му се прости. Полн со немоли домот ќе му биде. Има говор, мисла што заслужува смрт. Осудуваш. Осудувам колешка која ме претходно соблазнувала, наместо да ја гушнам, да ја благословам, потоа мене ме боли грбот. Видете? Другата паднас, ја удри кола, исто така соблазнуваш, ја гушнав и помина. Така постапува Исусов слуга. Однесете му вечера на непријателот ваш. Јас немам непријатели, ги љубам сите. Сите ги љубам зашто Исус живее во мене. Има говор што заслужува смрт, него да го нема во наследство на Јакова. Например, сотрудничка му брани на својот роднина да доаѓа во заедницата, голем грев, болна е од рак моментално, Господе помогне и прости и не знае што прави, и вели Исус е мртов. Се обидов да дојдам до неа, отфрла. Ја предавам во рацете на Исус. Значи, Господару на мојот живот, Господар на нејзиниот живот е Исус. Сето тоа далеку да биде подалеку од побожните луѓе, за да не се балкаат во своите греови. Значи, говор, треба да внимаваме што зборуваме. На одвратна бесрамност не учи ја устата своја и со шеги се мисли, зашто во неа ќе има грешни зборови. Во зборовите има живот и смрт и ние не размислуваме, христијани. Дали избираме живот во зборовите или смрт? Тоа што му го правиш на другиот ќе ти се прави тебе. Тоа што му го правиш на другиот, уште еднашка ќе ти се прави тебе. Некогаш четворно се отплаќа. Кога седиш
Меѓу достоинственици спомнувај си за татка си, мајка си, на одвратна бесрамност 23 глава Сирахова 16 и 17. Не учи ја устата твоја, зашто во неа има грешни зборови. Та да не заборавиш пред нив и по навик да не направиш глупост, па да посакаш дека било подобро да не си се родил и да го проколнуваш денот на твоето раѓање. Ке видиме луѓе завладеани од сатаната, бе, како го направив тоа, зошто го направив, нешто ми дојде. Па тоа што е во тебе треба да го исчистиш, да го предадеш твојот живот, да го вратиш назад во собственост на Исус. Оној што ќе се навикне на срамни зборови, нема да се поправи додека е жив. Две работи гревот го намножуваат. Пазете го ова. А третата предизвикува гнев. Две работи. Жешка душа како оган гори. Жешка душа нема да се смири додека не изгори. Тоа се страсти, телесни. Оној што блудствува во своето тело, нема да престане се додека огнот не прегори. Јаде, пие, ужива. Оној што прелюба прави во себе си, вели, кој ќе ме види. Прелюба, тие мислат само телесно, маж, жена. Ние зборуваме, ти зборуваш за Исус, одиш во црква или било каде, а не љубиш. Тоа е прелюба. Наоколу темнина, зидовите ме сокриваат, никој не ме гледа. Од што ќе се плашам? Севишниот нема да се сети за своите зборови. И тешко е да си објасниме, вчера имав еден гостин. Како било горе на Царството Божјо. Па видите, ние сме овде телесни. Тело, душа во која вдахна дух, затворена во тело. И дух. Горе сме во духовно царство. И таму нема минато, сегашност и иднина. И тоа е тешко да им го објасниш на луѓето. Мирни, во името на Исус лаат, кучињата се борат за територија. Така и ние се бориме за територија. Таму каде што треба да се бориш, Царството Божјо се отвојува насила е територијата на љубовта во твоето срце. Само од човечки очи тој има страв. Значи тој мисли Господ не ме гледа. Тој знае се. Значи тоа е целата суштина. Нема минато, сегашност и иднина, се е едно. А не знајот и очите на Господа се 10.000 пати посветли од сонцето. Очите на Господа, тој е непристапна светлина, затоа е Исус поставен да биде видлив во духот. И гледаат сите човечки патишта, очите на Господа во сите места проникнуваат, тој знае што има во твоето срце. Само духот знае. Нему му е познато се. Мирни во името на Исус, нему му е познато се. Нему му е познато се пред да биде создадено. Пред да биде создадено, бидејќи тој е создателот. Те сакам, Господи Исусе Христе, како и по создавањето. Влакната на главата ми се изброени, не паѓа ни гранка, ни вратче од гранка, без негово знаење. Таквиот човек казна ќе го стигне на градските улици. Таму каде што и не помислувал. Мирни во името на Исус. Така и жена која го оставила мажот свој. И тие сега мислат за жена, тоа е и душа, а тоа е и заедница црква. И наследник му родила. Значи некој држи таткова жена, го знаете тој стих? Значи ти си ја земал црквата и велиш дека е твоја, тие велат дека е православна, тие католичка, тие протестантска, другите. Прво затоа што не го послушала законот на Севишниот дека Исус е главата. А ние сме едно тело. Второ што мажот свој му сгрешила на отецот и на Исус. Трето што со прелюба се извалкала, со туги маж деца изродила, си прави своја земна деноминација. И го делиш Христовото тело. Таа пред собир народен ќе биде изведена и за децата нејзини ќе биде испрашувана. На Исус на крстот коска не му се искрши, а тие сега сакат да го искршат. Исус е главата на црквата. Децата нејзини корен немат да пуштат. Гранките нејзини не ќе дадат плод. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Те молам да не го отвориш умот на сите оние што ги слушаат овие слова, да ги разберат писмата. По себе ќе остави спомен на проклетство, срамот нејзи нема да се избрише, прелюбодејна црква, заедница, душа, жена. Ние сме невестата, а Исус е младоженецот, така е пишано.
за да го разбереме соединувањето. Ке разберат сите што ќе останат по неа дека од стравот Господов ништо подобро нема и ништо посладко нема. Пазете го ова. Ајде да јадеме сладко од смокви. И ништо посладко нема од смоквата која не се исушува и дава плод, од извршувањето на Божјите заповеди. Ништо посладко нема од извршувањето на Божјите заповеди. Мудрост Сирахова 23, 36. Сакам Господа Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Голема слава е да се оди по Господа, по Исус. А кога си примен од Него, односно кога си го примил во срцето, долг живот ќе имаш. Ќе имаш живот кој не сопира. Ќе имаш духовен живот. Ќе имаш љубов која никогаш не престанува. Бидејќи Отецот наш небесен е добриот татко, кој оди за загубената овце и ги љуби сите. Значи треба да размислуваме и нема да дозволи ниту една овца да биде загубена. Се е од Него и за Него, Он знае се. Кој беше тој стих? Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Нему му е познато се пред да биде создадено. Зборот е сила. Пазете сега. Лек. Зборот е и лек, исцелува, и е мир. Мирот свој ви го давам. Зборува низ мене, татко мој. Зборот е исцелување. Зборовите што ви ги дадов, вели Исус, се дух. Дух и живот. Зборот е и двоостар меч. Значи, тоа што го зборуваш и го мислиш се враќа. Но не твојот збор во твојата уста. Не заборавај, словото без дух убива и е мртво. Духото животворува. Телото ништо не помага. Исусов дух, свет дух, да те освети. Водна бања во словото, дух утешител, да те утеши. Сила од озгора, во која треба да се облечеме. Слава ти, Господи Исусе Христе. Да се облечеме во Исус. Гледаме тој стих. Во нов духовен човек. Пазете сега, збор од устата на Отецот провнат низ иглени уши. Низ иглата. Провнат во твоето срце. Ете, тоа е дефиниција. Поверува, го имаме во Коринтијаните, и затоа зборува. Да поверуваш. Што значи да поверуваш? Па, он е господар на твојот живот, само тоа да го вратиш назад, да му признаеш, да се покориш, да се понизиш. Без дух ти си мртов. Остави ги мртвите. Ги оставам да ги погребуваат своите мртовци. Христијанин е мртов без дух, со телесни поделби на Исусовото тело. Читаш Библија. И не се чудат луѓето, 7 сет чита ја проучува Библијата сам. Можеш, ако духот слезе во твоето срце, ако му предадеш се, ако ги научиш принципите, да се покаеш за тебе, за гревовите на твоите предци, да се покаеш, да им простиш на сите, никога да не осудиш, да ја прифатиш Божијата волја, да го бараш Царството Божио. И да не зборуваш ти, он да зборува низ тебе. Жив си ако Исус и Отецот имаат сокровиште во твоето срце. Ако ти имаат сокровиште, ти ќе ги љубиш сите и ќе постапуваш како што тие ти велат. Тие ќе те учат и обликуваат. Ти ќе бидеш калемена гранка, но можеш да бидеш поврно откршен. Како што си накалемен. Ако си му е предал собственоста на Отецот Небесен, се враќаш во негова собственост. Промена на собственоста. Ако ја исполнуваш неговата волја, не твојата, а тие исполнуваат својата волја, своји идеи, своји мисли имаат. И мислат дека се христијани. Нека биде, Исус вели, твојата волја, татко мој. Ако си Исусов и не си свој, дали си ти Исусов или си свој? И изборуваме сега деноминација. Тие велат православна вера. Па и јас потекнувам. Тоа е народна македонска религија. Таа е поделена по национална основа. Имаме светци, богородично христијанство, канони
имаме католици кои се после се одделиле на сличен начин од народната македонска античка култура со папа. Имаме протестанти кои се поделени по телесно читање на Библијата, разни деноминации. Црквата е на Исус Христос. Значи, тоа е на прелюба што го читавме. Прелюба. Знаете, жив збор Исусов или телесни приказни поделен Исус. Зборот е меч кој сече се што не е од Исус. Во името на Господ Исус Христос, бегај од мене, сатано. Ја враќам Македонија во твоја припадност. Или имаш јалов, телесен, мртов збор кој убива. Тоа што ти сакаш, ти мислиш, зборуваш од себе. Дали се роди во дух и од озгора? Ето е битно прашање. Како? Како? Застануваш, клекнуваш, Исусе, дојди во моето срце и од тогаш прашуваш за се. Се што доаѓаш, го задржуваш Исус во мислите своји. Дојди во моето срце и учи ме. Го погребали и потопи во водата. Стариот телесен, тима луѓе по неколку пати се крштева. Сув грешник, воден грешник излегува. Мисля дека тоа е доволно. Треба да се потопиш во Словото, во водна бања со Словото. И сечи го дрвото на познанието, на доброто и на злото. Искорни го од твоето срце. Не јади од него. Наследуваш смрт, така знаеш што е добро и зло, така стануваш како еден од нас, тоа вели Отецот. И си смртен, изгонет си од рајот. Јади од живото Слово Исусово. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Дозволи му да те направи силен. Слава ти, Господи Исусе Христе. Тимотеј, дај му се твое и онака немаш ништо. Се е од него, пишано е и за него создадено. И ние имаме таа песна Се мое твое. Слегува преку 50 песни од небесната музикотека и ми вели една сестра, дај пејте оваа песна. Она дојде сега има некои семејни состави од една друга деноминација. Ја донесе Исус. Да ја објаснам дека имаме преку 50 песни, имаме сигурно уште 30-40 кои се слезени, треба да се напишат стихови како не води духот. Тоа е отчитување. Се мое твое, љубовта твоја ме обзема, твојата рака ме позема, во срцето мое и твое пребивај, Исусе, Господе, се ти предавам тебе, Исусе, се ти предавам тебе, Христосе, се ти предавам тебе, Исусе, се мое е твое. Зборот е сила ако е од Исус, не од тебе. Епа тоа е главниот момент. Како да научиш да молчиш во присуство на семокниот Бог. Он да зборува низ тебе, Исус. А тие зборуваат од себе, не можеш да ги сопреш. Дојде во заедница да се моли 20 минути, застани. Ми да земам големата Библија и да ја чукнам по главата. Бам! Прекини. Замолчи. Замолчи во присуство на семокниот Бог. 3 пати на ден на гладно со тешката Библија кој не слуша. Те сакам и се прости ми што се шегувам. Ако е во дух има живот, Словото дава сила на сите кои ќе се покајат и ќе го примат Словото и ќе остане во нивното срце. Во името на Господ Исус Христос, исцелување, живот, сила во секог од вас што ќе речете Исусе, дојди во моето срце и бегај од мене сатано, бегај од нив сатано, го кршам секој завет на сатаната, го обесилувам во името на Исус. Бегај од мене сатано со твојот мртов, лажен, неплоден збор кој ја сее смртта. За секогаш Исус, за навек Исус. Слава ти, Господи Исусе Христе. Те љубам, Исусе, Господе, Оче небесен, Господару на мојот живот. Запамети го тоа. Кој ќе им биде камшик на моите мисли, на срцето мое, ти со духот Исусе. Господе, Оче небесни, Боже на животот мој. Не давај очите мои да бидат горди, отстрани ги од мене сите грешни зелби, ми дава аларми кога ќе погрешам.
Не навикнувај ја устата своја на клетва. Има говор што заслужува смрт, читаме Мудрост Сирахова. Те сакам, на одвратна бесрамност не учи ја устата своја, зашто ќе има грешни зборови, ќе одговараш. Оној што ќе се навикне на срамни зборови нема да се поправи додека е жив. Оној што прелюба прави во себе си вели, кој ќе ме види? Кој ќе ме види? Нему му е познато на мојот татко се уште пред да биде создадено, како и по создавањето. Значи, жена која го оставила мажот свој и од туги маж наследник му родила. Тоа е прелюбодејна црква и заедница, поделена по тенлесно земно читање на Библијата, чија што глава не е Исус, туку некој друг. И така се поделени деноминациите. На крстот не успеа да му ги скршат коските на Исуса, како што е пишано, коска нема да се прекрши. Тие сакаат да го скршат сега. Не за сатаната и да за Исус во моето и во твоето срце. Господе Исусе Христе, и денеска ја прославувам Твојата победа над смртта, над сатаната, над се што не е од Тебе, во моето срце и душа, во овој дом, во се што имам, во македонскава земја, во заедницата со трудници на секаде. Слава Ти, Господе Исусе Христе, за секогаш Исус, за навек Исус. Амин. До Божиот царство небесно. Татко мој, Господару на мојот живот, дај ми сили да останам во Твојата љубов. Научи ме да зборувам љубов, да дишам љубов, да мислам љубов, да живеам љубов. Амин. За секогаш Исус. Амин до Божиот царство небесно. Амин. I da umre che žive, koji verujemo Krista, na suden den che voskresne, koji verujemo Isus, ja pobedi smrta. Otvorimo srce to, otvorimo srce to, da se vselam u Nego, da se rodiš od novo. Otvori go srce to, otvori go srce to, da se vselam u Nego.